So the next part is lease modifications. So these are modifications happening in the lease that has been entered into. So these are major modifications that which we need to account. So you can call it a modification is a change in the scope of the lease, or it can be change in the consideration of the lease that was not part of the original terms. Earlier, when we saw a few examples, that was like the original terms had a renewal option, or the original term had an extension option. Here, the original term never had a extension option, but still they extended, or they added another asset, or they reduced the asset, a part of the asset. They changed the amount of consideration. They increased it, decreased it. They changed the timing, or they reduced the term of the lease, early termination. So modifications can be of many forms, but that we have to account accordingly. We have to show the effect. So how they are accounted, we have to see today. So lease modifications. A lease modification is a change in the scope of a lease or the consideration for a lease that was not part of the original terms and conditions of the lease. So this is the most important line. That was not part of the original terms and conditions of the lease. It was never spoken of before, never discussed before. Example, adding or terminating the right to use one or more underlying assets. They have added another asset under the lease, or extended or shortened the contractual lease term. They have increased the lease term or decreased it. Examples, they are saying the following are the examples of lease modifications that may be negotiated after the lease commencement date. This has happened after the commencement, maybe after 3 years, 4 years. A lease extension, an early termination of the lease, opposite of extension, a change in the timing of lease payments, leasing additional space in the same building, increase the space. Earlier they had taken one floor, now they had taken two additional floors from the same supplier. Surrendering a part of the underlying asset, reducing the assets on lease, so surrendering one of them. Now the most important part, if a lease is modified as given above, the modified contract is evaluated to determine whether it contains or is a lease. So new contract is also a lease. If the lease continues to exist, the lease modification can result in a separate lease or a change in accounting of the existing lease, not a separate lease. So there are two things that can happen from the modification. One, it can be accounted as a separate lease, or second, you just have to change the accounting of the existing lease. So it's an existing lease only that is extended. But sometimes we can treat it as a separate lease also, as if you entered into a new lease. When is that? That has to satisfy some conditions. Then only we can do that. Otherwise, we will change the earlier lease only. So as if we have made changes to the earlier lease, the original lease. The exercise of an existing purchase or renewal option, as I discussed one line there, it was never part of the original terms. So similarly, they're saying the exercise of existing purchase or renewal option or change in the assessment of whether such options are reasonably certain to be exercised are not lease modifications, but can result in remeasurement. This is something that we saw till yesterday, that the lessee always had a purchase option or renewal option. At the beginning, he was not certain whether he would use it, but now he is certain after 2 years because of some actions under his control, like that. So these are not modifications, these are just remeasurements. So we used to do that till now. So these are just remeasurements of the liabilities and the assets. That is, yesterday we used to remeasure the lease liability and the ROU assets. We already discussed that. So this is not modification because this was already part of the original term. That is just reassessment of the or remeasurement.
Now, when is modification a separate lease? Obviously, it has to meet some conditions, then only it can be a separate lease. Now, what is that? A lease modification is accounted for as a separate lease if both criteria are met. A, the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets. Assets are increased, the scope is increased, the right is increased automatically, and most important, the consideration for that increase increases by an amount commensurate equal with the standalone price for the increase in the scope. So suppose I have taken additional asset. So I have taken firstly one machinery A on lease. For that I am paying 10 lakh per annum. Now from the same supplier I take machinery B on the lease, and I am paying for that 5 lakhs per annum, which is equal to the normal price. If I had normally taken machine B, just machine B, I would have paid 5 lakhs only, or any other person has taken, he will also pay 5 lakhs. That is a standalone price. You must know what is standalone price. So it equals to that. So as good as it has its own, uh, you can say standing. So it is first of all adding another asset. Secondly, I am paying almost the equal consideration as I would have paid for a single lease of that asset. So if both the conditions are meeting, then I can treat it as a separate lease only of that asset. So I'll treat machine A asset lease separate, machine B asset lease separate. So I will keep the accounting of the original lease same. I'll continue recording what I was recording. And for machine B, I'll start another recording. So I won't touch my original lease accounting. That's what the logic is. But if I'm not paying the consideration which is equal to the standalone price, I'm not paying its actual consideration that I should have paid if I would taken the asset on lease, machine B that is, then definitely I have to modify the original lease only. If both the criteria are met, and they have said that is why both the criteria have to be met, a lessee should follow the previous guidance on the initial recognition and measurement of lease liabilities and right of use assets. So similarly, we have to record for the new asset also. Initial guidance as in, just as we recorded the original lease, we have to record it as a separate lease. So let's see the example, you'll understand. Apart from that, what I was reading, please do marking side by side. So we won't have to discuss again. Lease modifications, the whole thing I read. Okay. Till this point, ROU assets. Okay. Then I read about modification separate lease on which the sum is based. So basically today's sums are on modification of lease, whether as a separate or adjustment to original lease. That is what today's sums are all about. We'll be doing till I think 37th sum, because that much time we'll need. Illustration 33, modification that is a separate lease. Now let's see what kind of modification can be a separate lease. Lessee enters into a 10-year lease for 2000 square meters of office space. So he has taken 2000 square meters of office space. That is the original lease. At the beginning of year 6, so after 5 years are complete, in the 6th year, so it's originally a 10-year lease. At the beginning of the 6th, that is now 5 years are remaining. You would also see how many years are remaining. Lessee and lessor agree to amend the original lease for the remaining 5 years to include additional 3000 square meters of office space in the same building, clearly increase in the scope. Now we have to clearly see whether standalone consideration is paid for that 3000. If yes, then treat it as a separate lease. Simple. That is what the standard says. So they have amended the original lease. Now they might amend. That's fine, because supplier is the same, the lessor is the same. So for the next 5 years, they are saying whatever the next 5-year period is left, they are saying 3000 square meters additional space is also offered in the original lease. So now total becomes 5000 square meters. The additional space is made available. The additional space is made available for use by lessee at the end of the second quarter of the year 6. So the space can be available from the second quarter of year 6.
The increase in total consideration for the lease is commensurate with the current market rate of the new 3000 square meters office space. That is what the second criteria is all about. So they are paying the market rate, adjusted for the discount that the lessee receives, reflecting that the lessor does not incur cost that it would otherwise have incurred if the leasing the same space to a new tenant, for example, marketing costs. Now, as the lessee had already entered into a contract with the lessor, and he additionally bought, additionally took on these 3000 square meters. So for the lessor, he did not have to incur marketing cost, because it is like his original tenant or original lessee only took over additional. So whatever cost he saved in marketing that space, he's offering as a discount. So he might be wanting to, lease that space, but he was going to market it, but he would have incurred cost that was saved because SE only took it. So that's the discount he offered. So that is a normal thing, because current market rate is paid less any small discount that the lessor saved because of lessee taking the space. How should the said modification be accounted? So according to me, though, it is definitely meeting the criteria. So don't touch the 2000 square meter wala lease ka accounting. Continue it is as it is, and you can treat the 3000 square meters office space as a separate lease. So you can start accounting for that from the beginning of the second quarter of year 6. Let's see what they have said. Lessee accounts for modification as a separate lease, separate from the original 10-year lease, because the modification grants lessee an additional right to use underlying assets, and the increase in the consideration for the lease is commensurate with the standalone price of the additional right of use, adjusted to reflect circumstances of the contract. That always can be adjusted, like for discounted or something like that, depending on the circumstances of the contract. In this example, the additional underlying asset is the new 3000 square meters of office space. Accordingly, at the commencement date of the new lease, at the end of the second quarter of the year 6, end of the second quarter. So basically from the start of the third quarter, the lessee recognizes a ROU asset and lease liability relating to the lease of the additional 3000 square meters of office space. Lessee does not make any adjustments in the accounting for original lease of 2000 square meters of office space as a result of this modification. So clearly this is based on this provision, modification separate lease. It is meeting both the criterias. So this is the solution. So clearly it is coming on the definition of separate lease. Please go through it.
Okay, should I go ahead? ओके, आता हा सम इझी होता. आता पुढचे मॉडिफिकेशन वाले जे सम्स आहेत, जे ओरिजिनल लीज मध्ये आपण मॉडिफिकेशन करू, ते जरा मोठे आहेत. त्याचं आपल्याला भरपूर वर्किंग करायला लागेल. कारण हे काय सेपरेट लीज म्हणून ट्रीट केलं दॅट इज इझी, पण ओरिजिनल लीज मध्ये मॉडिफिकेशन करायचं म्हणजे अख्खंच आपल्याला बदलायला लागेल. सो मॉडिफिकेशन नॉट अ सेपरेट लीज, दिस इज द पार्ट. If a lease modification fails the test above, that is, additional right of use is granted but not at a standalone price, or modification is of another type, for example, decrease in the scope from the original contract, decrease the scope, they are giving up some asset or reducing the term, the lessee must modify the initially recognized components of the lease contract. They have to modify the initial lease that is recorded. Clarity is the example to understand. Okay, now modifying the original lease, not treating it as separate lease. Now let's see. Modification that increases the scope of the lease by extending the contractual lease term. So here what is happening? The scope is increasing, the lease term is extending. So there is no new asset coming, but term is extending, which was not part of the original agreement. So he never had a renewal option or extension option. That was, he was not certain, but now he's certain, like that, nothing. Originally, there was no discussion. Now, the lessee enters into a 10-year lease for 5,000 square meters of office space. So 10 years lease, 5,000 square meters of office space. That was the original lease. The annual lease payments are 1 lakh payable at the end of each year. 1 lakh was the payment. Interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. So the interest rate implicit is not, they are not able to determine it. So they are taking the incremental borrowing rate, 6%. Now at the beginning of the year 7, lessee and lessor agree to amend the original lease by extending the contractual lease term by 4 years. The lessee and the lessor agree to amend the original lease by extending the contractual lease term by 4 years. So original term was 10. Now they are deciding at the beginning of the 7th year, that is after 6 years, they decide that they will extend the term from 10 to 14 years. Now basically earlier there are only 7, 8, 9, 10, 4 years left. Now 8 years are left, calculating the additional term also. The lease payments are unchanged. That is 1 lakh will be payable at the end of each year from 7th to 14th. Lessee's incremental borrowing rate at the beginning of year 7 is 7%. Earlier they had taken how much? 6%. That is also changing. How should the said modification be accounted for? What is happening? Original lease 10 year, 5,000 square meters. Payment 1 lakh per annum. So normally he would have paid for 1 lakh. So for recording that, he must have discounted the cash payments, discounted the payments over 10 years and recorded the lease liability and asset. Now at the beginning of 7th year, they decide to extend the lease to 4 more years. So now the calculation changes to 14 years. So he will have to readjust. The payment is the same, but the incremental borrowing rate is also changing. So he has to take that into account. Now, how is that done? So first of all, we'll see what is the original asset, original lease of 10 years, what is the liability and asset recorded, and what is the balance of that left after the end of 6th year, that is at the start of the 7th year. Why do we need that? Because
whenever a lease starts, we record a lease liability and lease asset, as you know. While doing that, we discount the cash flows at the incremental borrowing rate or implicit rate, whatever was that at the commencement, to calculate the lease liability and the asset. Then over the period, we show the interest expense and all that, and the payments of the lease and all that. So at the end of every year, a new balance of the liability, lease liability comes, and also the asset we depreciate over the period. So at the end of the sixth year, that is beginning of the seventh year, the balance of lease liability will be less, not the original liability. At the same time, the balance of asset will also be less. We have to calculate that as well, and then adjust that for the balance period, including the extension. Now let's see what was the original lease liability recorded and what is the value of that liability and asset at the beginning of the seventh year. We'll see that first. So first, so see my flow, how I'm going, approaching the sum. First, we'll calculate the lease liability, the recording of the lease liability at the beginning of the period. So 10 years lease जे होतं स्टार्टिंगला आपण काय काय व्हॅल्यूला रेकॉर्ड केलं ते बघूया. ते कसं काढायचं, नॉर्मल सगळ्या लीज पेमेंट्स घ्या, डिस्काउंट करा ऍट 6%. ऍट द एंड ऑफ द इयर्स होत आहे, सो काय टेन्शन नाहीये. सो 6% फर्स्ट इयर पासून घ्या, डिस्काउंट करून तुम्हाला आन्सर येईल. सो लीज लायबिलिटी एवढी आहे ऍज ॲट कमेन्समेंट डेट, इज नॉट मॉडिफिकेशन, ऍज ॲट कमेन्समेंट डेट, ओपनिंग स्टार्टिंगला आपण एवढी लायबिलिटी रेकॉर्ड केली असेल. ओके, त्याच्यानंतर सो वी रेकॉर्डेड द लायबिलिटी ऍट दिस व्हॅल्यू आणि ऍसेट पण आपण याच व्हॅल्यू रेकॉर्ड केलं. सो आपण एंट्री काय मारतो, लीज ऍसेट टू लीज लायबिलिटी ह्या एंट्रीला मारली असेल. त्याच्यानंतर आपण काय केलं असेल, पुढची 6 वर्ष आपण त्याचा इफेक्ट दाखवला असेल, इंटरेस्ट आणि हे दाखवतो. सो वी वुड हॅव रेकॉर्डेड द ओपनिंग लीज लायबिलिटी ऍट 7,35,000. मग त्याच्यावर इंटरेस्ट आपण चार्ज केला असेल, पण एव्हरी इयर पेमेंट 1 लाख आहे. सो दिस प्लस दिस मायनस दिस, द बॅलन्स इज दिस. असं करत 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 6th इयरच्या एंडला आपली लायबिलिटी ही उरली असेल, दॅट इज ऍट द मॉडिफिकेशन डेट. बरोबर आहे, हे दोन गोष्टी कळल्या की आपण ओरिजिनल लायबिलिटी या व्हॅल्यू रेकॉर्ड केली असेल, ऍसेट पण या व्हॅल्यू रेकॉर्ड केलं असेल. लीज लॅब आपण एंट्री काय मारतो, लीज ऍसेट टू लीज लायबिलिटी, म्हणजे आरओयू ऍसेट टू लीज लायबिलिटी. आणि 6व्या वर्षाच्या एंडला ही लायबिलिटीचा बॅलन्स राहायचा, इंटरेस्ट बिंटरेस्ट सगळं ऍडजस्ट करून आणि पेमेंट वगैरे मायनस करून हे ऍडजस्ट, हे बॅलन्स राहिला असेल. एवढं कळतंय का बघा, हा पार्ट कळला. लीज लायबिलिटी कशी आली, नॉर्मली आपण काय करतो, ऍट द कमेन्समेंट आपण सगळे कॅश फ्लोज जे आहेत ते डिस्काउंट करतो ऍट द जो काय रेट दिलाय तो, इथे बॉरोइंग रेट आहे. सो त्याच्याने ही व्हॅल्यू आली आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचा बॅलन्सही काढला ऍट द स्टार्ट ऑफ द 6th इयर. ठीक आहे, हे झालं. सो दिस इज अवर बॅलन्स मॉडिफिकेशनच्या आधी. ठीक आहे, आता हा बॅलन्स तर कळला आपल्याला, हा बॅलन्स आपल्याला कळलेला आहे. आता पुढच्या 7 वर्षाला आपण डिस्काउंट, जी पुढची जी 7-8 वर्ष राहिली आहेत, कॅल्क्युलेशन ऑफ मॉडिफाईड लीज लायबिलिटी. आता इथून 7th इयर टू 14th इयर, ओके, 7th इयर टू 14th इयर पासून आपण पुढचं घेऊया. ओके, सो हे आता आपण एनिवे 7th इयरच्या स्टार्टला, बरोबर, पेमेंट 7th इयरच्या एंड पासून. सो ट्रीट इट ॲज लाईक द फर्स्ट इयर, सेकंड इयर. जरी पण इकडे 7 to 14 आहे, फर्स्ट इयर आहे फॉर 7%. ओके, सो इथपासून आता आपण पुढच्या व्हॅल्यूज बघतो. सो वी आर डिस्काउंटिंग द बॅलन्स आता पुढचं. सो 7 to 14th इयर ज्या पेमेंट्स त्याच आहेत, discount at 7%, that is the new rate. So modified liability आता as on today at the start of the 7 years stands at 5,97,100. पुढच्या कॅश फ्लोज आपण डिस्काउंट केला at 7%. सो इथे क्लिअरली कळतंय की आपली बॅलन्स ऑफ लायबिलिटी एवढी आहे आता. आता नवीन मॉडिफाईड लायबिलिटी ती आहे. सो खाली येतं मॉडिफाईड लीज लायबिलिटी विल बी ही, ओरिजिनल लायबिलिटी at modification date ही आहे. So additional liability we have to record is only this much. So the entry will be for this amount, ROU asset to liability. Even asset will be adjusted for that amount. हे कळतंय? दिस इज द क्रक्स ऑफ द सम, की आपण ऍडिशनल लायबिलिटी रेकॉर्ड करतो. कारण इथपर्यंत तर बॅलन्स आहेच आपला, आपण ऑलरेडी करत होतो रेकॉर्ड. आणि आता नवीन पुढची लायबिलिटी म्हणजे ऍज ऑन दॅट डे जर बघितलं, कन्सिडरिंग द नेक्स्ट
8 years एवढी लायबिलिटी येते. ओके, ऍज ऑन स्टार्ट ऑफ द हे. सो ऑलरेडी आपला एवढा बॅलन्स आपण दाखवलाच आहे. सो फक्त ऍडिशनल आपल्याला एवढंच अजून लायबिलिटी आणि ऍसेट रेकॉर्ड करायला लागेल. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस पार्ट? बेसिकली कसं आहे की आपण 7th इयरच्या स्टार्टला जर मेजर केली लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी ऍज ऑन 7th इयर बिगिनिंग, तर दिस इज द लायबिलिटी. ऑलरेडी ओपनिंग बॅलन्स एवढा आहे ऑफ द लायबिलिटी. सो ऍडजस्ट हे ऍडिशनल फक्त तुम्हाला रेकॉर्ड करायचं आहे. त्याची एंट्री येणार लीज ऍसेट टू लीज लायबिलिटी, आरओयू ऍसेट टू. सो ऍसेटही वाढणार, लायबिलिटी वाढणार दॅट अमाऊंटने. So at the effective date of modification, beginning of the 7th year, lessee remeasures the lease liability based on 8-year remaining lease term, annual payments, and incremental borrowing rate 7%. The modified lease liability equals to 5,97,000. That is 7th year to 14th year on. Lease liability immediately before the modification, including the recognition of interest expense until the year end 3. Year 6 is 3,46,355. Lessee recognizes the difference between the carrying amount of the modified lease liability and a carrying amount of the lease liability immediately before the modification, that is 2,57,455, as an adjustment to the ROU asset. Adjustment म्हणजे it will be ROU asset to lease liability. Debit ROU asset, credit liability. This is the thing. So basically काय केलं आपण, पहिलं ओरिजिनल लीज लायबिलिटी कमेन्समेंट डेट किती आहे, इथे खाली त्याने मॉडिफिकेशन डेट म्हटलंय, ते चुकीचं आहे. कमेन्समेंट डेटला वी मस्ट हॅव रेकॉर्ड द लीज ॲट दिस व्हॅल्यू, आणि मग ती आपण त्याचं रेकॉर्डिंग आपण करत असू इंटरेस्ट आणि पेमेंटसाठी. सो बॅलन्स ॲट द एंड वुड बी at the end of the, that is at the start of the 7th year, would be 3,46,355. As on the modification date, the lease liability stands at 5,97,100, discounting the future cash flows at the new rate. So additional liability that you need to record is the balance. That is the opening liability and a new revised liability. So that is the balance amount. Entry will be ROU asset to lease liability. एकदा बघा, मी जस्ट स्क्रोल करतो, तुम्ही बघा हे समजतंय का. हॅलो हॅलो. येस सर, हे सेकंड टेबल एक मिनिट दाखवाल का? सेकंड टेबल. येस येस. सेकंड म्हणजे पहिलंच जे हे बघितलं. हो हो, हे सेकंड. हे फुल 10 इयर्सचं करायचंय. हो, बिकॉज आपण ओरिजिनल लिस्ट तशी रेकॉर्ड केली असणार ना. ओरिजिनल लिस्ट 10 वर्षाचीच आहे ना. अच्छा, म्हणजे ह्याच्यात आपण जेव्हा ओरिजिनल, हा
ओरिजिनल लीज जेव्हा आपण रेकॉर्ड केली तेव्हा आपण पूर्ण 10 वर्षाचंच पेमेंट कन्सिडर करणार. म्हणजे त्याच्यात 6th इयर पर्यंत असं नाही, फुल 10 इयर्स. नाही, बिकॉज आपल्याला ओरिजिनल लीज जेव्हा आपण रेकॉर्ड केली, आपण जेव्हा फर्स्ट इयरच्या स्टार्टला जेव्हा कमेन्समेंट ऑफ द लीज जी होती तेव्हा आपण ऑब्व्हियसली पुढचं 10 वर्ष पकडली असणार ना. ओके. आपल्याला थोडीच माहिती होतं की आपण एक्सटेंड करणार आहोत. आणि ऍट द 6th इयरच्या एंडला म्हणजे त्याने 7th इयर स्टार्टला त्याने एक्सटेंड केलंय. आता आपण मॉडिफिकेशन करतो, पण ओरिजिनली आपण काय पूर्ण 10 वर्षाची लीजचा पिरियडच पकडतो. ओके. ओके. या ओके, पुढे जाऊया. ओके, तर तुम्हाला जर हे समजलंय ना तर पुढचे सगळे सम्स तुम्हाला समजले, कारण हे याच्यावरच आहे बेस्ड. असाच कन्सेप्ट आहे की तुम्हाला ओरिजिनल लायबिलिटी काय बघायला लागेल. ओके, ओरिजिनल लायबिलिटी तुम्ही काय याला रेकॉर्ड केलं, सेम वे ओरिजिनल लायबिलिटी ऍसेट काय रेकॉर्ड केलं. कारण आपण जेव्हा एंट्री मारतो माहितीच आहे की आपण एंट्री मारतो आरओयू ऍसेट टू लीज लायबिलिटी. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायला लागेल की त्या लीज लायबिलिटीचा बॅलन्स किती उरलाय ऍज ऑन द मॉडिफिकेशन डेट, हे एक बघायला लागेल. ओके, आणि हे दोन्ही करताना आपण ओरिजिनल रेटच घेतलाय 6%. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की आता मॉडिफिकेशन डेटच्या दिवशी फ्युचर पेमेंटचा कन्सिडर केले ऍट द न्यू रेट, तर व्हॉट इज द मॉडिफाईड लीज लायबिलिटी. आता नवीन लायबिलिटी किती आहे आफ्टर कन्सिडरिंग द मॉडिफिकेशन. सो दिस इज द व्हॅल्यू. सो जे काय डिफरन्स आहे त्याचा ऍडजस्टमेंट तुम्हाला करायचं आहे. तुम्हाला अख्खा 5,97,100 रेकॉर्ड नाही करायचं लायबिलिटी, दॅट वुड बी रॉंग. बिकॉज ऑलरेडी तुमची एवढी लायबिलिटी रेकॉर्डेड आहे आणि तुम्ही सेम लीज मध्येच मॉडिफिकेशन करताय. सो ऑलरेडी तुमची एवढी लायबिलिटीचा बॅलन्स आहे ना, त्याच्यामध्येच तुम्हाला ते इन्क्रिमेंटल ऍडजस्टमेंट करायची आहे. यू कॅनॉट रेकॉर्ड ऍडिशनल 5,97,000 म्हणून डिफरन्सच फक्त रेकॉर्ड करतो. सो बिकॉज ऍज ऑन द स्टार्ट डेट, ऍज ऑन द मॉडिफिकेशन डेट आपल्याला कळलं की न्यू रिवाइज लायबिलिटी ही आहे आता स्टार्ट ऑफ द इयर. ओपनिंग बॅलन्स हा आहे, म्हणजे याचा अर्थ की डिफरन्स जो आहे तो ऍडजस्ट करायला लागेल. सो हे तुम्हाला जे इन्क्रिमेंटल ऍडजस्टमेंट पण केलं ते समजलं पाहिजे. ऍडजस्टमेंट जो फोर्थ हे दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, आता लोक चूक काय करतात, लोक हे रेकॉर्ड करतात दिस इज द लायबिलिटी. ते चुकीचं होईल, ऑलरेडी बॅलन्स आहे. सेकंड, इथे स्कोप डिक्रीज होतोय. आता हे उलट जातं, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला लायबिलिटी कमी करायला लागते. इथे कशी वाढली ना, इथे कमी होणार, कारण तुम्ही स्कोप डिक्रीज करताय. सो लेट्स सी काय होतंय. लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year लीज फॉर 5,000 स्क्वेअर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस. मग असंच मला वाटतं समय, फक्त याच्यात मॉडिफिकेशन वेगळं होतं. द अॅन्युअल लीज पेमेंट्स आर 50,000 पेबल ॲट द एंड ऑफ इच इयर. सो लॉजिकली तुम्ही जेव्हा मगाशी जसं डाऊट होता की तुम्ही जेव्हा एंटर केला 10 वर्षाची लीज केली 5,000 स्क्वेअर मीटरसाठी आणि तुम्ही 50,000 पे करताय. सो जेव्हा तुम्ही लीज लायबिलिटी रेकॉर्ड केली असेल त्या लीजची, तुम्ही ऑब्व्हियसली 10 वर्षाचा पिरियड पकडून तुम्ही 50,000 डिस्काउंट केलं असेल, बरोबर, ऍट व्हॉट एव्हर रेट इज देअर, इम्प्लिसिट किंवा बॉरोइंग रेट. पण तुम्हाला माहिती नाही ना की तुम्ही काय मॉडिफाय करणार आहे पुढे. The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined, so obviously we'll use the borrowing rate. The lessee's incremental borrowing rate at commencement date is 6%. So 6% ला तुम्ही 50,000 10 years चा डिस्काउंट केला असेल, त्याच्यानंतर तुम्हाला लीज लायबिलिटी आणि ऍसेट तुम्ही रेकॉर्ड केलं असेल. At the beginning of the year 6, the lessee and the lessor agree to amend the original lease to reduce the space only to 2,000 square meters of the original space starting from the end of first quarter of year 6. म्हणजे first from the year 6. म्हणजे 5 years नंतर, 5 yearच्या एंड नंतर 6 yearsच्या स्टार्टला दे रिड्यूस द स्पेस टू 2,500. म्हणजे लिटरली लीजचा स्कोप अर्धा होतोय, लिटरली अर्धा होतोय. सो अशा केसमध्ये तुम्हाला काय करायला लागतं, तुम्ही जी लीज लायबिलिटी आणि लीज ऍसेट जे रेकॉर्ड केलंय ओरिजिनल कॅल्क्युलेशन प्रमाणे, ते अर्ध तुम्हाला लिटरली रिड्यूस करायला लागतं. पण 5th इयरच्या एंडला त्याची जी व्हॅल्यू राहिली आहे त्याच्या बेसिसवर. सो फॉर एक्झाम्पल 5th इयर पर्यंत आपण ते सगळं
पेमेंट आणि इंटरेस्ट एक्सपेन्स वगैरे ऍडजस्टमेंट करून जी काय लायबिलिटीचा बॅलन्स उरला असेल 5th इयरच्या एंडला आणि ऍसेटचा बॅलन्स डेप्रिसिएशन नंतर जे काय उरला असेल, इथे ऍसेटचं डेप्रिसिएशन आपण बघायला लागेल आणि आपल्याला दोन्ही कमी करायला लागेल. मगाच्या केसमध्ये कमी नव्हतं करायचं, त्यामुळे ऍसेटचं आपण काय केलं नाही, फक्त ऍडजस्टमेंट दाखवली. पण इथे आपल्याला 5th इयरच्या एंडला ऍसेटचा बॅलन्स किती उरलाय आणि लायबिलिटीचा बॅलन्स किती उरलाय ते बघायला लागेल. ऍसेटचा बॅलन्स आफ्टर डेप्रिसिएशन आणि लायबिलिटीचा बॅलन्स आफ्टर द इंटरेस्ट अँड द पेमेंट ऍडजस्टमेंट. मग तो अर्धा करून टाकायचा, कारण आता स्कोपच अर्धा झालाय. सो जे काय तो बॅलन्स राहिला असेल ना, सपोज लीज लायबिलिटी 2 lakhs आणि ऍसेटची व्हॅल्यू 1.5 लाख येते, तर अर्ध करून टाकायचं. लायबिलिटी 1 lakh होईल, हे 75,000 होईल. आणि त्याच्यामध्ये जो डिफरन्स आहे रिड्यूस जे केलं आपण, इथे किती 1 लाख कमी केलं, इथे 75,000 कमी केलं. सो इथे लायबिलिटी गॉट रिड्यूस बाय 1 lakh आणि ऍसेट गॉट रिड्यूस बाय 75,000. सो ह्यांच्या मधला पण जो डिफरन्स आहे 25,000चा, त्याच्या लायबिलिटी जास्त रिड्यूस झाली. शो इट एज अ गेन इन द P&L. दॅट इज हाऊ युअर ट्रीटमेंट इज. आणि मग आपण जे काही रिमेनिंग पेमेंट्स वगैरे आहेत, आता पेमेंट पण कमी झाले असतील, कारण स्कोप जर कमी झाला म्हणजे 50,000च्या वेळी तुम्ही आता मे बी 25,000 पे कराल. सो व्हॉट एव्हर यू आर पेईंग, सो मग पुढचं तुम्हाला मॉडिफाईड लीज लायबिलिटी काढायला लागेल मग सारखं फॉर द बॅलन्स टर्म, आणि मग तुम्हाला ऍडजस्ट करायला लागेल विथ द तुम्ही जी काय व्हॅल्यू राहिली आहे तुमच्या लायबिलिटीची आफ्टर रिड्युसिंग हाफ, त्यासाठी ऍडजस्ट करायला लागेल. बेसिकली कन्सेप्ट तोच आहे, फक्त इकडे व्हॅल्यू कमी होते. ओके, सो आता बघा, lessee and lessor agree to amend the original lease to reduce the space only to 2,500 square meters of the original space starting from the end of the first quarter, year 6. The annual fixed lease payments from year 6 to year 10 are 30,000. Anyway, they are paying at the end of the year. So 30,000 आता ह्याच्या पुढची पेमेंट आहे. सो आपल्याला मॉडिफाईड लीज लायबिलिटी काढायला काय करायला लागेल, इयर 6 टू इयर 10 म्हणजे 6, 7, 8, 9, 10 पुढच्या 5 वर्षाचं 30,000 ला डिस्काउंट करायला लागेल ऍट द न्यू रेट दे आर सेइंग इज 5%. त्याच्यात तुम्हाला मॉडिफाईड लीज लायबिलिटी मिळेल. मग तुम्हाला आधीच्या लायबिलिटीचा बॅलन्स आफ्टर रिडक्शन त्याशी कम्पेअर करायला लागेल आणि मग ऍडजस्टमेंटची एंट्री मारायला लागेल. हाऊ शुड द सेड मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड फॉर. आता बघा, पहिला तर आपण ओरिजिनल लायबिलिटी काय रेकॉर्ड केली ते बघायला लागेल आपल्याला. माझा फ्लो बघा मी कसं जातोय, मी जसा सम दिला तसं जात नाही. आय एम टेकिंग अ डिफरंट रूट. सो पहिलं वर्किंग नोट, ओरिजिनल लायबिलिटी आपण रेकॉर्ड केली असणार 50,000 ला 10 वर्षाला डिस्काउंट करून ऍट 6% तुम्हाला 367,950 ला तुम्ही हे केलं असेल, बरोबर. अरे तुम्हाला जर एवढं सगळं नाही करायचं आहे तर तुम्ही प्रेझेंट व्हॅल्यू ॲन्युटी फॅक्टर पण घेऊ शकता. तुमच्याकडे जीटी बटन असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, किंवा त्याने सम मध्ये दिला असेल तुम्हाला, तुम्ही डायरेक्ट घेऊ शकता. म्हणजे टोटल दिली असेल तुम्हाला ह्याची या फॅक्टरची टोटल, दॅट इज द प्रेझेंट व्हॅल्यू ॲन्युटी फॅक्टर ऍट 6%. अमाउंट सेम आहेत, सो यू कॅन डायरेक्टली मल्टिप्लाय बाय दॅट. तो 3,67,950 येते प्रेझेंट व्हॅल्यू. तर तुम्ही लीज लायबिलिटी आणि ऍसेट या व्हॅल्यू रेकॉर्ड केलं असेल, बरोबर. सो तुम्ही 5व्या वर्षाच्या एंड पर्यंत तुमचं बॅलन्स काय राहिला असेल ते बघूया. हे बघा, तुम्ही लीज लायबिलिटी, ही लीज लायबिलिटीचा पार्ट आहे, आरओयू ऍसेट आहे. लीज लायबिलिटी तुम्ही इनिशियल व्हॅल्यू रेकॉर्ड केली असेल तिकडे, मग तुम्ही लीज पेमेंट्स करता, इंटरेस्ट एक्सपेन्स आहे. सो दिस प्लस दिस मायनस दिस विल बी, इथे लीज इंटरेस्ट एक्सपेन्सचा कॉलम आधी आला पाहिजे, पण ठीक आहे. सो दिस प्लस इंटरेस्ट मायनस द पेमेंट, दिस इज द बॅलन्स. असं करत करत 5th इयरच्या एंडला 2,10,546 दॅट इज द ओपनिंग बॅलन्स ऑफ 2,10,546. हा आपण अर्धा करायचा लिटरली. इवन इनिशियल व्हॅल्यू जे आरओयू ऍसेट विल रेकॉर्डेड दिस, हा आपण एंट्री काय मारली असेल, लीज आरओयू ऍसेट टू लीज लायबिलिटी. सो हे आपण काय दिलं नाही डेप्रिसिएशन, आपण स्ट्रेट लाईन मेथड घेऊ ओव्हर 10 years. सो डिवाइड बाय 10, सो 36,795 आपण डेप्रिशिएट करतो एव्हरी इयर. सो बॅलन्स ऍट द एंड ऑफ द 5th year इज 183,975, 183,975. आता अर्धा अर्धा राईट ऑफ स्ट्रेट, कारण स्कोप रिड्यूस होतो ना. सो ऍट द सेम टाइम आपण रिमेनिंग बॅलन्स काय पकडलाय, रिमेनिंग 30,000 फॉर नेक्स्ट इयर्स ऍट 5%, 129,900. सो मॉडिफाईड लायबिलिटी ही येते ऍज ऑन द स्टार्ट ऑफ द 6th year.
आता हे आपण अर्ध अर्ध करायचं, हे एक मेन पार्ट आहे, हा क्रक्स आहे इकडे, बाकी सगळं तुम्हाला येतं. आता काय करायचं बघा, इथे दिलंय त्याने की जे आरओयू ऍसेटची व्हॅल्यू आहे, ही बघा, ही ऍसेट जी, ही व्हॅल्यू जी आहे 183,975 आणि लायबिलिटी ही अर्धी करायला लागेल आता, कारण स्कोप अर्धा होतोय. सो 50% ऑफ द प्री मॉडिफिकेशन आरओयू ऍसेट, आता एवढं राईट ऑफ करा, म्हणजे बॅलन्सही तेवढाच राहील. आणि 50% ऑफ लीज लायबिलिटी हे पण अर्ध करा, ह्याचा पण बॅलन्स राहील. सो तुम्ही लायबिलिटी राईट ऑफ करा, हे राईट ऑफ करा, रिड्यूस करा. तो तुम्हाला एंट्री काय मारायला लागेल, फॉर दिस अमाऊंट अशी एक एंट्री येते. एंट्री काय ते समजा इकडे दिली नाहीये, पण पुढच्या समोर दिली आहे, तर मी तुम्हाला सांगतोय, फॉर दिस रिव्हर्सल एंट्री विल बी लीज लायबिलिटी 1,05,000, तुम्ही लिहून घ्या पाहिजे याला, एंट्री लिहून घ्या प्लीज. लीज लायबिलिटी 1,05,273 टू आरओयू एसेट टू पीएनएल, जो डिफरन्स आहे टू पीएनएल. लीज लायबिलिटी डेबिट होणार विथ दॅट अमाऊंट, कारण रिव्हर्स करतोय आपण, टू आरओयू एसेट ते पण रिव्हर्स करतोय, जो काय डिफरन्स आहे टू पीएनएल. कळतंय, अशी एंट्री येणार. सो आता आपल्या बुक्स मध्ये लायबिलिटीचा बॅलन्स हा उरलाय, म्हणजे मायनस करून पण हाच उरणार, कारण हाफ केला ना मायनस, आणि ऍसेटची व्हॅल्यू एवढी उरली आहे. ठीक आहे, आता आपल्याला ऍडजस्ट करायचंय फॉर दिस 129,900, ही आता मॉडिफाईड व्हॅल्यू आहे. सो तुला ऍडिशनल ह्याचा जो डिफरन्स आहे त्याची एंट्री मारायला लागेल, लीज ऍसेट टू लीज लायबिलिटी. आता बॅलन्स काय आपल्या लायबिलिटीचा आफ्टर रिडक्शन 1,05,273. आता मॉडिफाईड लायबिलिटी काय येते ऍज ऑन द स्टार्ट 129,900, जो डिफरन्स आहे मग सारखंच, जो डिफरन्स आहे ऍडजस्ट कर, ऍसेट टू लायबिलिटी. सो इथे दिलंय, लेसी रेकग्नाइजेस द डिफरन्स बिटवीन द रिमेनिंग लीज लायबिलिटी 1,05,273, हा जो बॅलन्स उरेल तो मायनस करून बॅलन्स उरेल तो, अँड अ मॉडिफाईड लायबिलिटी विच इक्वल्स टू दिस अमाउंट ऍज अन ऍडजस्टमेंट टू आरओयू ऍसेट, मग सारखंच. दॅट्स इट, झालं. इथे फक्त एवढंच आहे की 50% कमी केलं आपण, आणि त्याची एक एंट्री येणार रिडक्शनची, जो डिफरन्स आहे तो पीएनएल ला जाणार. ऍट द सेम टाइम आता बॅलन्स किती उरतो लायबिलिटीचा 1,05,273, मॉडिफाईड लायबिलिटी काय येते 129,900, डिफरन्स ऍडजस्ट मग सारखं. स्टेप बाय स्टेप जाऊया. पहिला आपण ओरिजिनल लायबिलिटी काढली 6% ला, मग आपण फिफ्थ इयरच्या स्टार्टला, सिक्स्थ इयरच्या स्टार्टला काय बॅलन्स आहे तो बघितला, लायबिलिटीचा हा आला, ऍसेटचा हा आला, 50% रिड्यूस केला, त्याची एंट्री मारली. सो आपल्याला कळलं की आता बॅलन्स ऑफ लायबिलिटी इज दिस. सो मॉडिफाईड लायबिलिटी काढली फॉर द बॅलन्स टर्म ऍज ऍट न्यू पेमेंट्स. सो बॅलन्स टर्म म्हणजे टर्म तीच आहे, 5 वर्षाची उरली आहे, त्याचं टर्म अमाऊंट चेंज झाली, रेट चेंज झाला, तो 129,900. सो जो बॅलन्स ओपनिंग बॅलन्स इज दिस नाव, ऍडजस्ट. बघा समजतंय का, हा पार्ट समजणं फार गरजेचं आहे.
ओके, सो ही ऍडिशनल लायबिलिटी कशी काढायची तुम्हाला कळलेलं आहे, म्हणजे मॉडिफाईड लायबिलिटी कसं काढायचं तुम्हाला कळलेलं आहे. ऍट द सेम टाइम आधीच्याचा बॅलन्स कसा काढायचा हे तुम्हाला कळलेलं आहे. इकडे आपल्याला ऍसेटचाही बॅलन्स लागेल, बिकॉज आपण ऍसेटही रिड्यूस करतोय. मगाशी फक्त इन्क्रीज करत त्यामुळे आपल्याला काही गरज नाही पडली, फक्त आपण नवीन एंट्री मारली आरओ ऍसेट टू लायबिलिटी. ती जी एंट्री तुम्हाला मी सांगितली ती जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह कराल तेव्हा ती मारा. ऍक्च्युली या सम मध्ये दिली नाहीये, पण पुढच्या सम मध्ये त्याने स्वतःहूनच मारली आहे ती एंट्री. एकदा हे पण बघून घ्या, दिस पार्ट ऑल्सो जस्ट चेक आउट. हे तुम्हाला कळलेलंच आहे, एकदा बघून घ्या. हा पार्ट बघून घ्या. या पुढे जाऊया. कळलेलं आहे? मोठा आहे सम पण इझी आहे. तुम्हाला एकदा फ्लो कळला की आय डोंट थिंक काय प्रॉब्लेम असेल. ओके, नेक्स्ट. आय थिंक आपण एक सम आपला राहिला वरचा काहीतरी 30 सेकंड आय थिंक आपला राहिलाय असं मला वाटतं, कारण एक अजून एक टाईपचा सम होता बिफोर मॉडिफिकेशन आपण आज चालू केला 33rd पासून. एक 30 सेकंड मला असं वाटतंय राहिलाय. विल सी नंतर. Lessee enters into a 10-year lease for 5,000 square meters of office space. इथे काय होतंय, मॉडिफिकेशन दॅट इज चेंज इन कन्सिडरेशन ओनली. पैसे कमी जास्त होत आहेत. Lessee enters into 10-year lease for 5,000 square meters of office space. At the beginning, एक सेकंड,
माझ्या हेडफोनची बॅटरी संपली असं वाटतं. ऐकू येतंय ना तुम्हाला मी काय बोलतोय? क्लिअरली ऐकू येतं ना? Okay. So modification, that is change in consideration. Lessee enters into a 10-year lease of 5,000 square meters of office space. At the beginning of the year 6, म्हणजे 5 वर्ष झाली, lessee and lessor agree to amend the original lease for remaining 5 years to reduce the lease payments from 1 lakh per year to 95,000 per year. ओरिजिनल त्यांचा लीज होता 10 years साठी 1 lakh पर ॲनमचं. आता 5th इयर पासून म्हणजे 5th इयर नाही 6th इयर पासून 5 वर्ष झाली 6th इयर पासून दे आर रिड्युसिंग दॅट टू 95,000. The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. Lessee's incremental borrowing rate at the commencement was 6% and incremental borrowing rate at the beginning of the 6th year now is 7%. Annual lease payments are made at the end of each year. How should the said modification be accounted for? आता या केसमध्ये पहिलं तर ओरिजिनल लीज लायबिलिटी काढायला लागेल आपल्याला. व्हॉट वॉज इट रेकॉर्डेड ॲट, आणि मॉडिफाईड लायबिलिटी काढायला लागेल. डिफरन्स जो आहे तो ऍडजस्ट करायला लागेल. काय बोललो मी? ओरिजिनल लायबिलिटी काढायला लागेल 1 लाखला डिस्काउंट करून फॉर 10 years at 6%. मॉडिफाईड लायबिलिटी काढायला लागेल फ्रॉम 5th year to 10th year. टर्म तर तीच राहते 6th year to 10th year 6, 7, 8, 9, 10 ऍट द न्यू रेट 7%. ऍडजस्ट बघूया त्यानं तेच केलंय का. हा, आणि आपल्याला हे करायला लागेल ओपनिंग बॅलन्स काढायला लागेल 5th इयरच्या एंडला काय आहे 6th इयरच्या स्टार्टला तेवढंच आहे, आणि ऍडजस्ट. सो पहिला आपल्याला आपण ओरिजिनल आपण काय लीज लायबिलिटी रेकॉर्ड केली ते बघायला लागेल. सो हे आपण 6% डिस्काउंट करून आपण आय थिंक हा सेमच कॅल्क्युलेशन सेमच जाते आधीच्या समप्रमाणे. हे ऍट कमेन्समेंट डेट आहे, नॉट ॲट मॉडिफिकेशन डेट. हे चुकीचं, मॉडिफिकेशन पाहिजे, सॉरी कमेन्समेंट पाहिजे. सो हे डिस्काउंट करून आपल्याला आपण ओरिजिनल लायबिलिटी रेकॉर्ड केली असणार 7,35,000 7,35,900. आता द न्यू मॉडिफाईड लायबिलिटी विल बी दिस 95,000 फॉर, त्याने 1, 2, 3, 4, 5 म्हटलंय. इट शुड बी 6, 7, 8, 9, 10 जसं मगाशी आपण केलं तसं आपण लिहू शकतो. असं तुम्हाला इफ यू आर कॉन्फिडंट विथ दिस देन 1, 2, 3, 4, 5 इज फाईन. पण दीज आर नॉट फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर. दीज आर 6th इयर, 7th इयर, 8th इयर, 9th इयर अँड 10th इयर. हे लक्षात ठेवा. तुम्ही लिहिताना पाहिजे तसं लिहा. मगाशी असं माहित असं होतं. सो इन्स्टिट्यूट हॅज द हॅबिट ऑफ चेंजिंग द आन्सर टाईप, तर त्याच्यामुळे मुलं कन्फ्युज होतात. सो इट इज नॉट द फर्स्ट 5 years, इट इज 6, 7, 8, 9, 10. 7 years प्रमाणे 7% प्रमाणे दिस इज द मॉडिफाईड लायबिलिटी. हे काय आहे? मॉडिफाईड लायबिलिटी. ओके. आता आपण ओपनिंग लिस्ट कशी बॅलन्स काय असेल 6th इयर स्टार्टला 6% प्रमाणे आपण इंटरेस्ट लावला असेल, आणि ऍट द सेम टाइम ना हे जे असं टेबल जेव्हा बनवता ना हे इंटरेस्ट आणि बॅलन्स काढण्यासाठी, सो इंटरेस्ट पहिला घ्या आणि मग हे पेमेंट नंतर घ्या. कारण आपण कसं करतो ओपनिंग लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट मायनस पेमेंट क्लोजिंग लायबिलिटी. मग अशी त्याने बघितलं मध्येच त्याने पेमेंट वाला घातलेला कॉलम, त्यामुळे कन्फ्युज होतो. सो ऑलवेज फॉलो दिस फॉर्मॅट. सो ओपनिंग लायबिलिटी 6% इंटरेस्ट लावा, लीज पेमेंट करा, क्लोजिंग लायबिलिटी. असं करत करत 5th इयरच्या एंडला 4,21,000 उरतात. दॅट इज द ओपनिंग बॅलन्स. ठीक आहे, हे झालं आपलं. त्याच्यानंतर 4,21,000 हे काय आलं आपला ओपनिंग बॅलन्स. मॉडिफाईड लायबिलिटी ही आहे 3,89,500. सो काय करायला लागेल तुम्हाला? कमी करायला लागेल लायबिलिटी. सो तुम्हाला रिव्हर्सल मारायला लागेल एंट्री, लायबिलिटी टू ऍसेट अशी एंट्री मारायला लागेल फॉर 31,590. Lessee recognizes the difference between the carrying amount of modified liability and lease liability immediately before the modification of 31,590 as an adjustment to ROU asset. नवीन लायबिलिटी कमी आहे इनफॅक्ट.
व्हॉट वॉज द आता ऐकू येतंय? आता ऐकू येतंय? कॅन यू हिअर मी नाउ? ते माझे मायक्रोफोन हे झाले, डेड झाले. ओके. व्हॉट आय वॉज सेइंग, हे पूर्ण ऐकलं? शेवटचं काय ऐकलं? व्हॉट वॉज द लास्ट लाईन? जस्ट टाइप करा, मला कळेल. लास्ट लाईन काय ऐकली? हा, म्हणजे ते तुम्ही पूर्ण ऐकलं ना, म्हणजे डिफरन्स कसा ऍडजस्ट करायचा वगैरे ते बघितलं ना. बिकॉज आता नवीन लायबिलिटी मॉडिफाईड कमी आहे, आधीची बॅलन्स जास्त आहे. तर तुम्ही एंट्री कशी मारणार? ऍडजस्ट करणार, म्हणजे आता पण उलटा ऍडजस्ट होणार, म्हणजे ऍसेट पण कमी होणार, लायबिलिटी पण कमी होणार. कारण आता व्हॅल्यूज कमी झाली आहे. सो लायबिलिटी कमी करायला आपण डेबिट करतो, ऍसेट क्रिएट करायला विथ द डिफरन्स. जस्ट गो थ्रू करा एकदा हे गो थ्रू करा, कारण तुम्हाला ही व्हॅल्यू कशी काढली हे तर माहिती आहे. ही व्हॅल्यू कशी काढली तुम्हाला कळलेलं आहे. फक्त हे बघा कसं आलंय आणि त्याचं मॉडिफिकेशन कसं आलंय तेही बघा. हा जो खालचा पार्ट आहे तोही बघा, जो डिफरन्स ऍडजस्ट होतोय.
ओके, पुढे जाऊया. Modification that both increases and decreases the scope of the lease. इथे increase पण आहे, decrease पण आहे. Lessee enters into a 10-year lease for 2,000 square meters of office space. The annual lease payments are 1 lakh payable at the end of each year. Implicit rate cannot be determined, so incremental borrowing rate 6%. So clearly याच पॅरावरनं आपल्याला कळतंय की आपल्याला ओपनिंग लीज लायबिलिटी काय असेल ते आपल्याला लगेच कळलं असेल. आपण 1 lakh at 6% डिस्काउंट केलं असेल फॉर द नेक्स्ट 10 years. आय थिंक तेच आन्सर आलं असेल जे लास्ट सम मध्ये आलंय, जे वर होतं तेच येईल मला वाटतं. आणि इथे पण आपण तेच केलं, 6%लाच डिस्काउंट केलं. तो 7,35,900 येणार परत. ओके, नाव ऍट द बिगिनिंग ऑफ 6th year तुम्हाला 6th इयरच्या ओपनिंग लायबिलिटी काढायला लागेल. मग सारखंच परत परत ती मला वाटतं हीच येईल जी आता या सम मध्ये होती तीच येईल. ही 421,090 हीच येईल. आणि इथे पण आपण 6%च घेऊन केलेलं, पेमेंट पण सेम आहे. सो 421,090 आन्सर तेच. ओके, सो बिगिनिंग ऑफ द 6th year हेही मिळालं आपल्याला लायबिलिटी. Lessee and lessor agreed to amend the original lease to include an additional 1,500 square meter of space in the same building, starting from the beginning of 6th year, year 6. So इथे सेपरेट लीजचा चान्स होऊ शकतो, कारण 1,500 स्क्वेअर मीटर ऍडिशनल घेतलेत. पण आपल्याला बघायला लागेल की प्राइस कशी पे केली, स्टँडर्ड प्राइस पे केली आहे का काय पे केलंय. अँड सेकंडली रिड्यूस द लीज टर्म फ्रॉम 10 years to 8 years. लक्षात ठेवा, ओरिजिनल लीज पेमेंट लीज पिरियड 10 वर्ष होता. आता ऍट द स्टार्ट ऑफ द 6 years दे आर सेइंग की आम्ही जागा जास्त घेणार आहे पण लीज टर्म कमी करत आहेत बाय 2 years. म्हणजे आता फक्त 3 वर्ष राहिली, 6, 7, 8. The annual fixed payment for 3,500 square meters is 1,50,000 payable at the end of each year from year 6 to year 8. आता ह्याच्या पुढचं पेमेंट विल बी 1,50,000. बॉरोइंग रेट आहे 7%. सो क्लिअरली मॉडिफाईड लायबिलिटी आपल्याला काढायची म्हटली तर 1,50,000 इंटू 7% केलं तर आपल्याला मिळेल. 7% डिस्काउंट केलं 3 वर्षासाठी तर मिळेल. तो इथे काय होतंय, स्पेस तर घेत आहे पण टर्म कमी होते. The consideration for the increase in scope of 1,500 square meter is not commensurate with standalone price for that increase adjusted to reflect the circumstance of the contract. So it is not, they are not paying any commensurate price. So separate lease म्हणून पण treat नाही करू शकत आपण. Consequently, lessee does not account for the increase in the scope that adds the right to use an additional 1,500 as a separate lease. So they are not also recording as separate lease and it's बरोबर treatment. How should the said modification be accounted for? So it is not a separate lease. Modify करायला लागेल आपल्याला. स्पेस वाढते डेफिनेटली, पण आपल्याला मॉडिफाय पण करायला लागेल. आणि वटा हे कमी होते, काय म्हणतात ते, टर्म कमी होते. तर आता काय करणार, हे मगासच ह्याच्यात केलंय त्याने. आपण आता वरच्या सम मध्ये बघितलं की ओरिजिनल लायबिलिटी काढा 7,35,900 हे काढलं आपण. 10% डिस्काउंट 10 lakh सॉरी 1 lakh 6% डिस्काउंट करून 10 yearsला ओरिजिनल लायबिलिटी ही आली. त्याच्यानंतर आता ह्याच्यात ना थोडे अजून वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन आहेत, तो हे आपण काढलं. त्याच्यानंतर ओपनिंग बॅलन्स काढला ऍट द एंड ऑफ द 5th year 6th yearच्या स्टार्टला. तसंच आरओव्ही ऍसेट पण डेप्रिशिएट करत करत स्ट्रेट लाईन मेथड 10 years डेप्रिशिएट करत 3,67,950 काढली. तर पहिलं तर आपण काय काढलं, ओपनिंग लायबिलिटी काढली, त्यालाच आपण ऍसेट पण रेकॉर्ड केलं असेल. सो ओरिजिनली यू वुड रेकॉर्डेड द ऍसेट लायबिलिटी ऍट एनटीबी आरओ ऍसेट टू लायबिलिटी ऍट 7,35,900. 5th yearच्या एंडला एक्सपेन्स आणि इंटरेस्ट ऍडजस्टमेंट करून 4,21,090 येते ऍट द स्टार्ट ऑफ द 6th year. आरओव्ही ऍसेट आपण काही म्हटलं नाहीये डेप्रिशिएशनचं, तर आपण स्ट्रेट लाईन मेथड घेतलाय. तो 7,35,900 डिवाइड बाय 10 करून एव्हरी इयर मायनस मायनस करत
3,67,950 इज द बॅलन्स. हा आपला ओपनिंग बॅलन्स आहे 6 इयर स्टार्टला. आता ह्याच्या पुढे 3 वर्ष आपल्याला जायचं अजून. ओके, आता काय करायचं? पहिलं तर मॉडिफाईड लायबिलिटी आपण काढू 1,50,000 प्रमाणे 678. दिस विल बी 3,93,600. हे आपल्याला एक कळलं. ओके, सो आता काय करणार? त्यांना दिलं इकडे हे 3,93,600 जे आहे नॉर्मली आपण ह्याच्यात ऍडजस्ट करतो. वी कॅन ऍडजस्ट स्ट्रेट अवे. कमी करून टाकायचं. किती कमी होणार? 4,21,090 मायनस 3,93,600. डिफरन्स किती येतोय बघा. $27,490 चा डिफरन्स येतो. त्याच्याने आपल्याला लायबिलिटी कमी करायला लागेल. सो एंट्री विल बी ROE asset टू सॉरी लीज लायबिलिटी टू ROE asset 27,490 जे काय ते. आता हे त्याने बायफकेट केलंय 3,93,600 मध्ये बायफकेशन दाखवलंय की हे कशामुळे. त्याने खाली त्याने त्याचा इफेक्ट घेतलाय. आता इथे 3,93,600 जे आहे हे बघा, इथे त्याने त्याचं ते 3,93,600 जे आलेलं त्याचं कसं बायफर्केशन केलं दाखवलंय की त्याने काय केलंय की कॅल्क्युलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन इन्क्रीज कन्सिडरेशन, की फक्त जे इन्क्रीज आहे 50,000ने वाढलंय बरोबर, फक्त ते पकडले. म्हणजे आधी 1,00,000 पे करायचं आता 1,50,000 पे करतात. तो 50,000 फक्त एक्स्ट्रा जे इन्क्रीज आहे ते घेतलं. कारण लॉजिकली 1,00,000 तर आपण ऑलरेडी पकडलेलं आहे 10 वर्षासाठी. तो इन्क्रिमेंटल जे 50,000 तेच घेतो 3 वर्षासाठी. सो ते डिस्काउंट करून एवढे येते 131,200. आणि ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये 1,000 तर होतच. लॉजिकली काय झालं की तुम्ही 2,000 ऑलरेडी घेतलेली जागा आणि आता 1,500 घेतली. तर तुमचं ऑलरेडी युअर पेइंग 1,00,000. आता नवीन जागा घेऊन तुम्ही 1,50,000 पे करायला लागलात. सो बेसिकली ओरिजिनलचं 1,00,000 आहेच आणि आता तुम्ही 50 भरताय. सो त्याच्यामध्ये त्याने सेपरेट दाखवलंय की हे 1,500 स्क्वेअर फीटचं आहे आणि हे 2,000 स्क्वेअर फीटचं. 1,00,000 रुपये चालूच आहे ऍट 6% ओरिजिनल याच्याप्रमाणे. तो 2,67,300 येतं. रिवाइज रेट प्रमाणे केलं तर 2,62,400 येतं. बेसिकली इथे काय चाललंय, आपण फक्त इन्क्रीज जर बघितलं म्हणजे आपला आधी 2,000 स्क्वेअर फीटची जागा होती तेव्हा आपण 1,00,000 पे करायचो. मग आपण 1,500ची अजून जागा घेतली आणि आता आपण 1,50,000 पे करायला लागतो. 1,500 साठी आपण 50,000 एक्स्ट्रा पे करतो. त्याची मॉडिफाईड लीज लायबिलिटी किती आहे? फक्त 50,000 पकडलं तर इन्क्रीज म्हणजे फॉर द न्यू ऍसेट इज 131,200. ओरिजिनली आपण 1,00,000 प्रमाणे जर बघितलेलं असेल तर रिमेनिंग लायबिलिटी एवढी होती 3 वर्षासाठी. आता न्यू रेट प्रमाणे जर पकडलं तर इट कम्स टू 7% प्रमाणे 262,400. सो कॅन यू जस्ट ऍड दिस अँड दिस. हा पार्ट ऍड करून बघितला तर किती येतं बघा. 131,200 आणि 262,400. 131,200 आणि 262,400 ऍड करा. 131,200 प्लस 262,400. 393,600. 393,600 येतं. हे आणि हे ऍड केलं तर म्हणजे इन्क्रीज लायबिलिटी ऍट 7% आणि ओरिजिनल लायबिलिटी जी चालू होती ती 3 वर्षासाठी पकडली जर 678, तर इट इज 262,400 ऍड्स अप टू 393,600. दॅट इज नथिंग बट जे वर आपण आता काढलं तेच आहे 393,600. सो बेसिकली ह्याच्यामध्ये 50,000 चा जो इन्क्रीज आहे तो आहे आणि 1,00,000 जे चालू आहे ते आहे.
बिकॉज हे 1.5 लाख मध्ये काय आहे, 50,000 इज फॉर 1500 स्क्वेअर फीट आणि 1500 स्क्वेअर मीटर, आणि 1 लाख ते चालूच आहे 2,00,000 स्क्वेअर मीटर साठी. मॉडिफाईड लायबिलिटी इक्वल्स 3,93,600 ऑफ विच 131,200 relates to increase of 550,000 in an annual lease payment of 6 to 8 years, and 262,400 relates to remaining 3 annual lease payments of 1 lakh from 6 to 8 with reduction of lease term. आपण आता तेच केलं ना. बेसिकली 3,93,600 मध्ये 50,000 आहे 1500चं आणि 1 लाख आहे 2,000चं. हे कळतंय का? हा पार्ट कळलाय का? ओके. आता ऍसेटची व्हॅल्यू जी आहे ना 367,950 आली आहे. हे तर ठीक आहे, हा एक पार्ट झाला. आता ऍसेटची व्हॅल्यू 367,950 आहे आणि लायबिलिटीची व्हॅल्यू 421,090 ऍट द स्टार्ट. आता लीज टर्म कमी होते, त्याचा इफेक्ट आपल्याला घ्यायला लागेल. हे आपण काढलेलं पकडून की 10 वर्ष चालेल, बरोबर, म्हणून आपण पूर्ण 1 लाख पेमेंट्स आपण 10 वर्ष डिस्काउंट केले. पण आता हे जे आहे ऍट द स्टार्ट ऑफ 6 इयर, आता अजून 3 वर्षात जाणार आहे, तर आपल्याला त्याचा ऍडजस्टमेंट करायला लागेल. बेसिकली रिडक्शन इन स्कोप होतं. काय करायचं, हा नॉर्मली बॅलन्स जो आहे किंवा हा बॅलन्स जो आहे हा किती वर्ष जाईल, उरलेली 5 वर्ष अजून जाईल, बरोबर. नॉर्मली आपण अजून 5 वर्ष हे केलं असतं, पण आता 3 वर्षच राहिली, बरोबर. आता 3 वर्षच राहिली, तर आपल्याला प्रपोर्शनली रिड्यूस करायला लागेल. काय करायला लागेल, 367,950 इंटू 3/5 करायला लागेल. यू कॅन सी हियर at the effective date of modification, beginning of 6 year, the pre-modification RU asset is 367,950. Lessee determines the proportionate decrease in the carrying amount of the ROU asset based on the remaining ROU asset for the original 2,000 square meters of office space, that is remaining 3-year lease term rather than original 5-year lease term. तो आता उरलेली टर्म 3च वर्ष, आधी 5 वर्ष पकडलेली अजून. So the remaining ROU asset for the original 2,000 square meters of office space is 220,770. That is 367,950 into 3 divided by 5. तो आपल्याला हे आता हा बॅलन्स 5 वर्षाचा उरलाय, तर 3 वर्षासाठी किती उरला असेल हे मॉडिफाय करायला लागेल आणि बाकीचा राईट ऑफ करायला लागेल. तसं मगाशी आपण 50% कमी केलं तसं टाईपचं. सो हा बॅलन्स विल बी नाव, सो ROU asset to be recorded at 220,770. तो डिफरन्स आहे, तो काय करायचा, जो काय डिफरन्स आहे 367,950 मायनस 220,770, राईट ऑफ. At the effective date, same for liability. At the effective date, the pre-modification lease liability stands at 240, 490, 421,090. The remaining liability is 267,300. The present value of the lease, annual lease of 1 lakh, discounted at the original rate of 6%. ऑलरेडी आपण ह्याचा आन्सर काढला इकडे ऍक्च्युली. हे आन्सर जे काढलं आपण, की आता जर ओरिजिनल लायबिलिटी जर बघितली तर एवढंच आहे रिमेनिंग लायबिलिटी. 1 लाख आपण डिस्काउंट केलं 6 वर्षासाठी पुढे, तर ऍक्च्युली एवढंच मॉडिफाईड, एवढीच लायबिलिटी आहे. आपल्या बुक्स मध्ये दिसते लायबिलिटी एवढी आहे, ऍक्च्युली एवढी. तर ते पण आपल्याला काय करायला लागेल, रिड्यूस करायला लागेल प्रपोर्शनेटली. त्याचा अर्थ काय होतो की द लेसी रिड्युसेस द कॅरिंग अमाउंट ऑफ ऍसेट बाय 147,180, दॅट इज द डिफरन्स ऑफ दिस, and carrying amount of liability by 153,790, that is difference of this. So एंट्री अशी येते, लीज लायबिलिटी रिड्यूस बाय 153,790 मगाशी जी केली ती, टू ROU asset 147,180 टू गेन म्हणजे PNL 6610, मगाशी आपण जे केलं तशा टाईपचं. तर इथे काय होतंय परत सांगतो, ऍसेट आपल्याला प्रपोर्शनेटली रिड्यूस करायला लागेल. ओके, आपल्याला ऍसेट प्रपोर्शनेटली रिड्यूस करायला लागेल, बिकॉज जो बॅलन्स उरलेला आहे ऍट द स्टार्ट ऑफ द 6th इयर इज फॉर 5 years.
जो आपल्याला 3 वर्षाचा करायला लागेल. परत त्याच्यामुळे अराउंड एक 147-180चा आपल्याला राईट ऑफ करायला लागेल. त्याच्यामुळे 2 ROU ॲसेट. लायबिलिटी बघितलं आपण 421,0890 उरली आहे. पण आपण आता काढलं 6% प्रमाणे, जर 6% प्रमाणे जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर रिमेनिंग 8 वर्षासाठी, अजून 3 वर्षासाठी जर पकडलं तर 267,300 उरलेली आहे ओरिजिनल टर्म्स प्रमाणे. मग आपण ऍडजस्ट करू, अजून ऍडजस्ट नाही करत आपण. ओरिजिनल टर्म प्रमाणे जर 3 वर्षात अजून पकडली, मॉडिफाय केली टर्म, तर एवढं उरलंय. सो अगेन लायबिलिटी पण आपल्याला 153,700 कमी करायला लागेल. जो डिफरन्स आहे मगासारखा, डिफरन्स इन द रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी अँड ऍसेट इज अ गेन. तो आपण गेनला ट्रान्सफर केला. आता आपण काय करायचं, आता विल कम्पेअर विथ द बॅलन्स लायबिलिटी. आता ऍक्च्युअल 7% प्रमाणे जर करायला गेलं, 7% प्रमाणे जर बघायला 260-400 यायला पाहिजे होतं. ते आपण ऍडजस्ट करू आता. सो आता जर रिवाइज रेट घेतला तर इट शुड बी 260-400. ओके, पण आपण आता ऍडजस्ट केलं 267-300 प्रमाणे. तर मग त्याने परत लीज लायबिलिटी कमी करायची तेवढी, पण कमी आहे ना अमाऊंट ही. आणि मग इन्क्रीज स्पेसचा इफेक्ट द्यायचा. आता तुम्ही ते 50,000चं आपण तुम्ही केलं, त्याची एंट्री येणार ऍसेट टू लायबिलिटी. हे तुम्ही आता केलं ते 131. बेसिकली काय केलं आपण, बेसिकली एक सांगतो काय केलं आपण. ऍसेट रिड्यूस केलं, लायबिलिटी रिड्यूस केली. लायबिलिटी रिड्यूस करताना हा पार्ट घेतला, मग आपण ती ऍडजस्ट केली ऍज पर द रिवाइज रेट, आणि मग नवीन लीज जी घेतली त्याचं ऍडजस्टमेंट केलं. जरा वरून गेलं असेल, पण परत सांगतो मी. काय झालं हे तुम्हाला कळलं. ओके, मी परत स्टार्ट पासून पूर्ण फ्लो दाखवतो, तुम्हाला कळेल. थोडासा लेंदी फ्लो आहे, पण समजून जाईल. तुम्हाला दिसतंय ना, हे क्लिअर दिसतंय ना, मी छोटं केलंय मुद्दाम, तर आय कॅन कव्हर मोर थिंग्स ऑन द पेज. हे समजतंय इथपर्यंत तरी? दिसतंय ना सगळं तुम्हाला? क्लिअर दिसतंय का एवढं सांगा. आता परत पहिल्यापासून सांगतो, एकदम स्लोली जातोय. पहिलं तर आपण काय केलं, आपण ओपनिंग लीज लायबिलिटी आणि आरओ ऍसेटची व्हॅल्यू काढली. दॅट इज 1 लाखला डिस्काउंट करून आपण 10 इयर्ससाठी 7,35,900. हे आपण नेहमी प्रत्येक सम मध्ये आपण करत आलो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण वर गेलो आणि आपण मग ओपनिंग लायबिलिटी आणि ओपनिंग ऍसेट ऑन 6th इयरच्या स्टार्टला हे काढलं. बाय इंटरेस्ट आणि लीज एक्सपेन्स डेप्रिसिएशनचा इफेक्ट घेऊन वगैरे आपण कळलं की लीज लायबिलिटी एवढी उरली आहे आणि ऍसेट एवढं उरलंय. ओके, आता काय केलं आपण, हा एक पार्ट आपण काढला की मॉडिफाईड लीज लायबिलिटी एवढी आहे 393,600 कन्सिडरिंग द न्यू हे. मग ह्याचा आपण ब्रेकअप घेतला की ह्याच्यामध्ये हे 1,50,000 जे मॉडिफाईड लायबिलिटी होते, 1,50,000चं पेमेंट, याच्यामध्ये 50,000 जे ऍडिशनल ऍसेट आहे त्याचं आहे 131,200, आणि प्लस आधीचं जे आहे ऍट न्यू रेट ते आहे. आधीचं 1,00,000 चालूच आहे ना, ते 3 वर्षासाठी ऍट 7% नवीन रेट प्रमाणे हे आहे. हे दोन अमाऊंट याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत, हे आपल्याला कळलं. ठीक आहे. प्लस आपण बघितलं की जर 1,00,000 प्रमाणे जर अजून 3 वर्ष गेलं असतं ओरिजिनल रेट प्रमाणे, जर लीज टर्म फक्त कमी केली, 10ची 8 केली, तर लायबिलिटी एवढी राहिली असती. ते एक आपण करून ठेवलं, जे आपल्याला पुढे कॅल्क्युलेशन लागेल. मग आपण काय केलं, आपल्याला कळलं की आता ऍसेटची जी बॅलन्स आहे त्याची टर्म कमी झाली आहे. सो आपण हे 5 वर्ष बघितलेलं, आता 3 वर्ष राहिले. सेम फॉर लायबिलिटीचं 5 वर्ष बॅलन्स पकडलं, 3 वर्ष राहिले. सो पहिलं तर ऍसेट आपण कमी केलं 3/5 करून. सो त्याची व्हॅल्यू आता 220,770 आली. जो डिफरन्स आहे तो आपण राईट डाऊन करू. सेम वे लायबिलिटीची बॅलन्स जो आहे, लायबिलिटीचा 421,090 आहे, पण आपण आत्ताच काढला, तो खाली आला, तेव्हा इकडे कळलं की इट इज 263,700, 267,300. जर आपण 3 वर्ष अजून केलं तर एवढा बॅलन्स राहतो ऍट द सेम रेट. सो आपण तसं केलं तर आपल्याला कळलं की एक्स्ट्रा लायबिलिटी राईट ऑफ करू आपण. So त्याच्यामुळे अशी एंट्री येते
की लायबिलिटी डेबिट, ROU क्रेडिट, बॅलन्स आहे गेन. सो आता आपण लायबिलिटी या व्हॅल्यूला रेकॉर्ड केली. आता आपली व्हॅल्यू या व्हॅल्यूला आली आहे 267,300. 2000ची जी लायबिलिटी होती 2000 स्क्वेअर मीटरची. पण आता जर आपण बघितलं न्यू रेट घेतला तर लायबिलिटी ही आली पाहिजे. विथ द मॉडिफाईड रेट लायबिलिटी शुड बी दिस. आपण रेकॉर्ड केले इथे. सो हे जे 4,900 काहीतरी येते ते परत अजून राईट ऑफ करायला लागेल. ऍट द सेम टाइम आपल्याला या नवीन ऍसेटचा इफेक्ट द्यायला लागेल. हे ऍडिशनल लायबिलिटी वाढते ती वाढवायला लागेल. कारण आपण इकडे फक्त 50,000 घेतलंय ते आपण ऍड करायचं. सो पहिला आपण 4,900 कमी केले लायबिलिटी मध्ये आणि हे 131,200 ऍड केले. 131,200 ऍड केले. फॉर द सो बेसिकली काय केलं आपण, पहिला आपण रिडक्शन इन लीजचा इफेक्ट घेतला. रिडक्शन इन लीज पिरियडचा इफेक्ट घेतला. डिक्रीज इन स्कोप झाला इकडे. मग आपण रेट बदलल्याचा इफेक्ट दाखवला आणि मग नवीन ऍसेट घेतला त्याचा इफेक्ट दाखवला. So आता you can see the lease liability will be at this amount जी मगाशी आपण काढलेली. बेसिकली हेच केलंय आपण, मगाशी केलं तेच केलंय की आता लायबिलिटी ही आहे, आता लायबिलिटी हीच राहणार. न्यू लायबिलिटी इज दिस. सो वी बेसिकली ऍडजस्ट ना, किती मगाशी आपण केलं तेच केलं आपण, त्या वेगळं नाही केलं. याचा नेट इफेक्ट हाच आहे की आता मॉडिफाईड लायबिलिटी ही आहे आणि हे आहे आधीची लायबिलिटी. तो आता न्यू लायबिलिटी इज दिस. तो बाकी जे आहे ते आपण काय करतो, रिव्हर्स करू. तेच इफेक्ट दिलाय आपण. ओके, फक्त आपल्याला ऍसेटची पण व्हॅल्यू पाहिजे होती. तो आपण काय केलं, हे जे आहे, एक मिनिट अमाऊंट काढतो. मगाशी प्रकार काढलेली आपण 393,600 मायनस 421,090 मायनस 393,600. ओके, येत आहे किती, 27,490. तो 27 ओव्हरऑल बेसिकली आपण काय केलं, 27,490 नेच लायबिलिटी कमी केली. बेसिकली लायबिलिटी आपली हीच येणार आहे आता, फक्त ते खाली इफेक्ट दाखवला जातं कसं झालं वगैरे. ओके, 393,600 आपली लायबिलिटी होणार आहे. तो 27,490चा डिफरन्स येतो, त्याच्याने आपल्याला लायबिलिटी कमी करायला लागेल. ऑटोमॅटिक आपला ऍसेटही कमी होईल. लेस 367,950. तो बेसिकली एंड ऑफ द डे आपण काय करणार, एंड ऑफ द डे काय करणार आपण, की लायबिलिटी आपण अशी रेकॉर्ड करू. ओके, लायबिलिटी आपण अशी रेकॉर्ड करू आणि मग ती पुढे जाईल की फॉर एक्झाम्पल इथे 7% इंटरेस्ट जाईल, लीज पेमेंट हा जाईल आणि क्लोजिंग बॅलन्स उद्या. ROU ऍसेट विल बी रेकॉर्डेड ऍट 347,100. ते कसं येते बघा, नोट दिली आहे खाली. एक तर आपण मॉडिफाय केलं आता. ओके, आपण आता मॉडिफाय केलं, त्याच्यानंतर आपण आता इन्क्रीज स्पेसचा इफेक्ट घेतला 131,200चा आणि ऍडजस्टमेंट फॉर इन्क्रीज इन इंटरेस्ट रेट 4870 याचा आपल्याला इफेक्ट द्यायला लागेल. 4870 दॅट इज ऍडजस्टमेंट फॉर इन्क्रीज इन इंटरेस्ट रेट 4870. सो इट कम्स टू 347,100 इथे बॅलन्स येतो आणि मग आपण ते वी कॅन डेप्रिशिएट ओव्हर द रिमेनिंग 3 years. सो डिवाइड बाय 3 सरळ केले त्याने, हा बॅलन्स आला.
That is the सो हे ह्याची ऍक्च्युली काही गरज नाहीये की हे कसं होणार वगैरे. हे त्याने पुढचं राईट ऑफ दिलाय. बेसिकली आपल्याला एवढंच गरज आहे याची. त्याने काय विचारलंय सम मध्ये प्रश्न काय होता, मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड फॉर. सो आता आपण काय केलं, पहिलं तर आपण हे काढलं, बरोबर. त्याच्यानंतर आपण मॉडिफाईड लायबिलिटी काढली, जी आता नवीन लायबिलिटी होणार आहे. मग आपण त्याच्यामध्ये आपण एक गोष्ट दाखवली, जसं की डिक्रीज इन टर्म दाखवली ऍसेटमध्ये, ऍसेट कमी झालं वगैरे. आपण 3/5 केलं, त्याच्याने आपल्याला व्हॅल्यू आली ऍसेटची. आपण एंट्री मारली, लायबिलिटी पण कमी झाली. त्याच्यानंतर आपण लायबिलिटी टू ऍसेट परत एंट्री मारली फॉर ऍडजस्टिंग फॉर द रिवाइज रेट. त्याच्यानंतर ऍसेट टू लायबिलिटी परत एंट्री मारली फॉर द ऍडिशनल इन्क्रीज. दॅट इज इट. त्याच्याने आपलं येतं. आणि हे आपण मगाशीच केलंय, ऍडिशनल इन्क्रीज 50,000 साठी. हे ओरिजिनल कंटिन्यू केलं सेम रेटला तर 3 वर्ष अजून किती. हे 2,000 स्क्वेअर मीटर जे ओरिजिनल आहे रिवाइज रेटला किती. आणि आरओयू ऍसेट आणि लायबिलिटी ओरिजिनली आपण काढली त्याची व्हॅल्यू होईल. एकदा जस्ट गो गो थ्रू करा प्लीज. सम खूपच मोठा आहे गो थ्रू करायला पण एक सेकंड दाखवतो कसं करता येईल आपल्याला. ठीक आहे, आपण हळूहळू स्क्रोल करू खाली. सो एक काम करा, पहिला एवढा पार्ट बघा, मग मी खाली खाली जातो. बघा, समजेल. स्टेप बाय स्टेप विल गो.
ओके, जस्ट परत एकदा. हा जरा खूपच लेंदी आणि असा सम आहे. सो हा तर तुम्हाला पार्ट कळलाय. हे तर आपण आता रेग्युलर प्रत्येक सम मध्ये ऑलमोस्ट ह्याची व्हॅल्यू काढलेली आहे. सो ही व्हॅल्यू येते ओपनिंग ऍट द स्टार्ट ऑफ द 6th इयर लायबिलिटीची आणि आरओ ऍसेटची. ओके. मॉडिफाईड लीज लायबिलिटी ह्याच्या पुढे जर बघितलं तर 3,93,600 जी आपली आता नवीन लायबिलिटी असणारच आहे. ओके. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे हे जे ऍसेट आहे ते आपल्याला ह्याची जी व्हॅल्यू आहे ते आपल्याला आता 3/5 करायला लागेल, कारण ही जी व्हॅल्यू आहे ती नेक्स्ट 5 इयर्स पकडून घेतलेली आहे. सो 3/5 करायला लागेल. त्या अमाऊंटने त्या ऍसेटची व्हॅल्यू कमी होईल. सेम वे लायबिलिटीच्या केसमध्ये पण आपण पुढची 5 वर्ष पकडून 4,21,090 घेतलंय. ओके. तर ते पण आपण पुढची 3 वर्ष जर आपण अजून कंटिन्यू केलं असतं तर काय व्हॅल्यू असती त्याप्रमाणे आपण ते रिस्टेट करू. ते एकदा रिस्टेट झालं की मग आपण इंटरेस्ट इन एक्सचेंज काय म्हणतात, एक्सचेंज काय म्हणतात, डिस्काउंट रेट मध्ये जो चेंज होतोय 6 चा 7 होतोय, याचा इफेक्ट पण दोघांमध्ये घेऊ आणि मग नवीन ऍसेट जे घेतले त्याचा इफेक्ट घेऊ. तो स्टेप्स तुम्ही आता लिहून ठेवा की पहिला आपण ओपनिंग बॅलन्स काढला, त्याच्यानंतर आता कसं ऍडजस्ट करायचंय. पहिलं तर जे ऍसेट आहे आणि लायबिलिटी आहे 3 वर्ष उरलेत असं ऍडजस्ट करायचं, टेकिंग द सेम टर्म्स अँड सेम इंटरेस्ट 3 टर्म्स आउट ऑफ 5. तो ऍसेट आपण स्ट्रेट 3/5 करतो. लायबिलिटीच्या केसमध्ये आपण अजून 3 वर्ष डिस्काउंट करून काय व्हॅल्यू असती सेम अमाऊंटला, म्हणजे लायबिलिटी काय असती ऍज ऑन दिस डेट इफ ओनली 3 इयर्स वर लेफ्ट, मग ती कम्पेअर करून तसं रिस्टेट करतो. ते झालं, ते फर्स्ट स्टेप झालं. तो 3 इयर्स साठी आपण रिस्टेट करतो की बॅलन्स 3 वर्ष राहिली, म्हणजे 10 चा 8 वर्ष राहिली. त्याच्यानंतर आपण रेट चेंज होतोय, डिस्काउंटिंग रेट बदलतोय, त्याचा इफेक्ट घेतो दोघांमध्ये. 1% डिफरन्स आहे तो घेतो, त्याच्याने फरक पडतो. सो वी विल अगेन डिस्काउंट द कॅश फ्लोज ऍट 7% अँड सी की किती डिफरन्स येतो तो ऍडजस्ट करू आपण. आणि मग ते झालं की फक्त उरतं जो ऍडिशनल ऍसेट घेतलाय त्याचे फ्लोज 50,000 एक्स्ट्रा आहेत, त्याचा इफेक्ट घेतो आपण. त्याच्याने आपल्याला ऍसेट वाढणार आणि लायबिलिटी पण वाढणार. तो 3 स्टेप मध्ये झालं. पहिलं तर 3 इयर्सचं ऍडजस्टमेंट, इंटरेस्टेड ऍडजस्टमेंट आणि न्यू ऍसेट ऍडजस्टमेंट. सो इथे आपण पहिलं काय केलं, हा पार्ट बघा. हे पहिलं आपण जे करतोय, हे काय करतोय, 3 वर्षाची ऍडजस्टमेंट करतोय. इथे हे जे हा जो पार्ट आहे 3 वर्षाची ऍडजस्टमेंट.
ऍसेट रिस्टेट झालं. तो आता व्हॅल्यू 220770 जो डिफरन्स आहे तो कमी करायला लागेल. आणि लायबिलिटी जी आहे ती आपण आता काढली आहे 1,06% ला डिस्काउंट करून फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स एवढी येते. तो बेसिकली 153,790 ने आपल्याला लायबिलिटी कमी करायला लागेल. जो डिफरन्स आहे तो गेन आहे. गॉट इट? काय डाऊट आहे याच्यामध्ये या पार्ट मध्ये? त्याच्यानंतर इथे आपण काय केलं, हे जे ऍडजस्टमेंट आहे ना, हे 260 to 400 हे 7% प्रमाणे केलं तर येतं. 1 लाख ला 7% प्रमाणे 3 वर्ष डिस्काउंट येतं. त्याचं ऍडजस्टमेंट केलं. दॅट इज ह्याचा इंटरेस्ट रेट चेंजचा ऍडजस्टमेंट आहे ना, ते लायबिलिटी टू ऍसेट. सो लायबिलिटी वी आर ऍडजस्टिंग फॉर द 1% डिफरन्स, की आपण आधी 6% ने करायचो, आता 7% आहे. त्याच्याने लायबिलिटी अजून कमी होणार 4,900 आणि ऍसेटही कमी होणार. तो खाली हेच 4,900 जे आहे ना, त्याने इथे 4,870 म्हणून घेतलंय. 4,900 पाहिजे. मे बी त्याने इकडे राऊंड ऑफ करायचा प्रयत्न केलाय म्हणून त्याने केलंय. इथे काहीतरी 100 याला म्हणून केलं असेल. सो 4,900 इथे आलं पाहिजे होतं. आणि लास्टला नवीन ऍसेटचा ऍडजस्टमेंट, ROU ऍसेट टू लायबिलिटी 131,200, 131,200. सो ऍज आय टोल्ड यू, दिस इज फॉर द इयर. हा पार्ट आहे जो 3 वर्षाचा ऍडजस्टमेंट, रेट ऍडजस्टमेंट आणि न्यू ऍसेट ऍडजस्टमेंट, इन्क्रीजचा ऍडजस्टमेंट. आणि त्याच्यामुळे एंडला इव्हन ऍसेट व्हॅल्युएशन जे आहे, किंवा इथूनच हे करायची गरज पण नाही ऍक्च्युली. ह्याच्यातूनच तुम्ही इथूनच करू शकता. जो लास्टला जे फोर्थ नोटची गरज नाहीये, तुम्ही क्लिअरली इथूनच करू शकता की फर्स्ट ऑफ ऑल तुमची आता लायबिलिटीची व्हॅल्यू ही आहे. दिस इज युअर न्यू लायबिलिटी बेसिकली. आपण आता केलं, ही तुमची लायबिलिटी आहे. बघा, ही लायबिलिटी आता 260 to 400. आणि मग तुम्ही परत 131,200 करताय. किती येते बघा, 260 to 400 प्रमाणे आता आपण घेतली प्लस 131,200 आलं, म्हणजे इट विल ऍड अप टू 393,600 जे आपण ओरिजिनल कॅल्क्युलेशन होतं. तसंच ऍसेट विल बी नाव, ऍसेटची व्हॅल्यू काय असणार? ऍसेटची व्हॅल्यू आता आपण इकडे घेतलेली वर आहे वाटतं, हे बघा 22770 घेतलेली आपण, ही व्हॅल्यू घेतलेली. ओके, ही व्हॅल्यू घेतली. हे ऍडजस्ट करून 220,770 येतं. मग इथे परत क्रेडिट जातोय तर हे लेस होणार आणि परत ऍड होतंय तर ऍड होणार डेबिट. दॅट कम्स टू 347,100. 347,100. आणि मग हे तुम्ही पुढे अकाउंटिंग करायचं तर करू शकता की ह्याच्यावर इंटरेस्ट 7%, पेमेंट एवढं, सो एवढं राहतं. मग बॅलन्स 6-7-8 इयर्ससाठी. सेम वे हे 3 वर्ष राईट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 3 एवढा उरणार. थर्ड इयरला 0. बेसिकली ते वर्किंग नोट पण करायची गरज नाहीये याची ऍसेट कॅल्क्युलेशनसाठी. इथेच तुम्ही करू शकता की तुम्ही व्हॅल्यू ही काढली, ही ऍसेटची व्हॅल्यू आता नवीन आहे, हे मायनस करूनच ते नवीन आहे, किंवा ओरिजिनल ऍसेटची व्हॅल्यू जी आहे ती घेऊ शकता, की 367,950 ही घ्या. मग हे कमी झालं, मायनस करा. इथे पण हे मायनस झालं आणि हे ऍड झालं डेबिट. त्याच्याने ऑटोमॅटिक ही व्हॅल्यू येईल तुम्हाला 347,100. ज्या एंट्र्या मारता त्याच्यानेच तुम्हाला व्हॅल्यू येणार. सेम फॉर लायबिलिटीच्या केसमध्ये पण जी ओरिजिनल लायबिलिटीची व्हॅल्यू होती ती घेतली तुम्ही 421,090. त्याच्यातून तुम्ही ही लायबिलिटी कमी करा, हे डेबिट गेलं, परत डेबिट गेलं, मायनस करा हे पण, आणि हे ऍड करा क्रेडिट गेलं की. ह्या 3 एंट्र्यांचा इफेक्ट दिला, बेसिकली काही नाही केलं आपण. या 3 एंट्र्यांचा इफेक्ट, या 2 एंट्र्या, एक टर्मची एंट्री आहे, एक इंटरेस्ट रेटची एंट्री आहे आणि एक न्यू ऍसेटची एंट्री. दॅट्स इट. आणि मग पुढे कंटिन्यू होणार 6-7-8. हे आता नवीन हे आहे ना, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द 6th इयर. तो पुढे 7% इंटरेस्ट ह्याच्यावर लागेल, लीज पेमेंट, क्लोजिंग बॅलन्स, हा बॅलन्स राहील. मग ह्याच्यावर 7% 1,50,000 पे होऊन एवढा राहील. लास्ट इयर 1,50,000 फिनिश. सेम फॉर ऍसेट, ऍसेट डिवाइड बाय 3 करून टाका, 3 वर्षच बाकी आहेत. दॅट्स इट. तो आरामात गो थ्रू करा याच्यावर. ओके, अँड स्टील देर इज अ डाऊट, हे आहे. इथे एंडला त्यांची फिगर ही वेगळी आहे, पण या नोटची गरजच नाही ऍक्च्युली. या नोटची गरजच नाही ऍक्च्युली. देर इज नो नीड. तिथूनच तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे एंट्रीवरनं. हा, पण जी नोट जर मी वापरली तर तिकडे अमाऊंट
त्याने 4900च्या ऐवजी 4870 घेतलंय, त्याच्यामुळे कन्फ्युजन होऊ शकतं की ही अमाऊंट कुठून आली. ठीक आहे. तो हे आपलं झालेलं आहे. तर तुम्हाला मी सांगितलं काय काय लिहायचं. ऍट द सेम टाइम मला वाटतं एक सम आपला स्टार्टला राहिलेला आज, हा राहायला वाटतं आपला. हा 30 सेकंड नव्हता झाला आपला काल, हा नव्हता झाला. आपण डायरेक्ट 33rd वरनं चालू केलं लीज मॉडिफिकेशन. हा एक राहिलेला आपला, हा उद्या आपण करू विदाउट फेल. तर उद्या आय थिंक विल फिनिश द चॅप्टर बिकॉज 37 पर्यंत चालूच आहे. 38, 39, 42, 43 पर्यंत समजेल. तो एक 5 सम्स आणि हा 6वा आय थिंक विल ट्राय टू फिनिश टुमॉरो. ठीक आहे. इफ आय फॉरगेट जस्ट मला आठवण करा, हा करायचा आहे 37. मला लक्षात होतं पण मी ते 33rd पासून चालू केलं. ठीक आहे. ऑल गुड. आरामात गो थ्रू करा, मोठे मोठे समजेल, काही टेन्शन नाहीये. आणि डाऊट असेल तर उद्या आपण परत डिस्कस करू. ओके. या चलो, सी यू टुमॉरो.